99% మందికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి. ఇంకెవరన్నా ఒక్కళ్ళకి ఇద్దరికి అర్థం అవ్వకపోతే వాళ్ళ కోసం ఈ మాటలు. కలర్ ఫోటో తర్వాత వచ్చిన అతిపెద్ద నిశ్శబ్దాన్ని శబ్దంగా మలుచుకోబోతున్న సందీప్కి శుభాకాంక్షలు. అలాగే విశ్వప్రసాద్ గారు నాకు చిరకాల మిత్రులు, సియాటిల్లో షో చేసినప్పటి నుంచి వారికి కూడా శుభాకాంక్షలు. ఆల్ ద బెస్ట్. ఒక తండ్రిగా కాలభైరవ్ ఎప్పుడూ పేరు తెచ్చుకోవాలని, వృద్ధిలోకి రావాలని అది ఎప్పుడూ ఉండే కోరికే. బట్ ఇక్కడికి వచ్చింది మాత్రం ఈరోజు నాకు సుమా గారితో సినిమా సంబంధం కాదండి, ఆత్మీయ సంబంధం ఉంది కాబట్టి వారిని రోషన్ ఆశీర్వదించడానికి వచ్చాను. ఆల్ ద బెస్ట్ రోషన్ అండ్ సాక్షి అండ్ ఆల్ ద టీమ్. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. పాట చాలా బాగుంది, సయ్యారే క్యాచీగా ఉంది, మళ్ళీ మళ్ళీ పాడుకునే విధంగా ఉంది, చక్కగా తీశారు. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ పాటకి ట్యూన్ ఎలా అందించారని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్? అంటే మీరు ఒక అడిగినప్పుడు ఏదో ఒక లోపం చూపించాలి తప్ప జనరల్గా బాగుందంటే ఏమన్నా తప్పులు పట్టుకోమంట అంటే ఒకటి చెప్పగలనండి. దానేమో సయ్యారే అన్నాడు, నేనైతే నాది ఓల్డ్ స్కూల్ కాబట్టి సయ్యారే అంటాను, అదొకటి మినహా. నేనైతే కొంచెం సయ్యారే ఈక్వల్గా అంటాను, మీరు సయ్యారే అన్నారు, ఏ చిన్న తేడా. ఓల్డ్ స్కూల్ న్యూ స్కూల్ ఉంటాయి కదా, అంతా నాదంతా కూడా అస్తమించే సూర్యుడు లాంటి వాడిని. వాళ్ళు పైకి రావాల్సిన వాళ్ళు ఎంతెంతో సాధించాలి ఇంకా. సో నాకన్నా వాళ్ళకే బాగా తెలుసని భావిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో ఎవ్రీవన్, నమస్కారం. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. మీ అందరినీ ఇలా చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ యాజ్ దే ఆల్వేస్ సే, ఫస్ట్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్పెషల్. ఇది నా ఫస్ట్ సినిమా, నా ఫస్ట్ సాంగ్, ఇంకా నా ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ మై తెలుగు పీపుల్. ఈరోజు నా లైఫ్లో ఒక మెమరబుల్ డేగా గుర్తుపెట్టుకుంటాను. అండ్ Mowgli has been my dream project, and our song Sayyare is really, really close to my heart. The song, the music, the dance in it, the emotions, everything is super magical and personal to me. And now that we have it in front of you guys, it's like my dreams are coming to life, and all of you are a part of my own journey. I would like to start by thanking my dearest director Garu, Mr. Sandeep Raj. Thank you so much for creating the world of Mowgli. Thank you for making my dream debut come true. Thank you for trusting and believing in me since day one. And to make it more special, I get to be a Sandeep Raj cinema heroine in my first ever film. So thank you so much, sir. You're the best. And I would also like to thank my producers, Vishwa sir, Kriti Garu. I believe that a debut is only as strong as the trust behind it. And thank you, Chala, thanks to People Media Factory for the unconditional support. To my co-actor, my Mowgli, trust me when I say this, he is one of the most passionate actors I've ever seen, and the way he speaks about his art and showcases it is truly inspiring. I learn so much from him every day on set, and I've always told this to him that he's not just a good actor but also a good human being, and I'm so happy we get to share this journey together. And also thank you, Bhairava Garu, for the magic and the music that you have given to the film. And I've always admired his work, and now finally my playlist gets a new song of my own, sung and composed by him. I'm very happy about that. And thank you, Maruti sir. So he doesn't understand my language, I cannot understand his. So screen meeda neenu ila pretty ga kanipinchadam is all because of you. Thank you. And thank you to Harsha Garu. Thank you for always guiding me in the right way, and such a joy he brings on and off screen. He is the most energetic, joyful person I've ever seen. Thank you to everybody, the whole cast and crew of Mowgli. I am really, all of us are standing over here only because of the hard work and efforts everybody is putting behind. And thank you to our lyricist Garu. The beautiful words. At first, when I'd heard the song, I of course couldn't understand it, but the feeling was something that I got really connected to. And later, when my director Garu translated and told me the meaning of it, it stayed with me.
And I hope you all also fall in love with the song, with the film, as much as I have fallen. And we have more events coming up. So I promise, na Telugu, I'll make it better and I'll come pakka, tappakunda. And lastly, ఇండియాలో ద బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ ఇండస్ట్రీ అయిన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ సినిమాలో బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ జానర్ దట్ ఈస్ ద లవ్ స్టోరీ ద ఇంట్రడ్యూస్ I get the opportunity to be introduced in front of that. I'm really, really proud of it. And thank you very much. Thank you. జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో క్యారెక్టర్లో ఉండి చెప్తే కూడా అద్భుతంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతుంటే కూడా మాటలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇంత తెలుగు ట్రైనర్ ఎవరు? హర్ష గారు? Everybody. ఓకే, క్రెడిట్ హర్ష గారికి ఇద్దామని అనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు క్యారెక్టర్లో మీరు వినలేరు, మాట్లాడలేరు కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా మీరు రండి రోషన్ గారు. ఆయన స్మైల్ బాగుంది కదా కదా, అది మీరు చెప్పాలి, డైలాగ్ లేకుండా కన్వే చేయాలి. ఎస్, ఓ మై గుడ్నెస్, సూపర్ సూపర్ క్యూట్. అండ్ మీరు కూడా నేనేం చెప్పాలి, నా క్యారెక్టర్ మాటలొచ్చు, ఆ అమ్మాయి మాట్లాడొచ్చు, కానీ మీరు అంత కష్టపడి సౌండ్ అంతా ఆఫ్ చేసి ఇంకా సౌండ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని అయినా మాట్లాడుతున్నా నేను అక్కడ. ఇక్కడ మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవడం లేవు, ఓన్లీ డైలాగ్ చెప్పండి, ఓన్లీ సైన్ లాంగ్వేజ్ లో. మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం, ఇది మీరు చెప్పాలి అంతే. అది చాలా ఈజీ, మీకు మీరు చెప్పాలా? సుమక్క అంటే మీరు నాకేమవుతారు? వద్దు. సో మీరు ఒకసారి మైక్ తీసేసి ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిలిం అందరూ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు. ఓ నాకు రాదు, అందుకే నన్ను కాస్ట్ చేసుకోలేదు. ఓకే, కన్వే అయిందని అనుకుంటున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సరే, మీ స్పీచ్ అప్పుడు నేను మీకు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. దానికంటే ముందు ఇంకొక అద్భుతమైన అమేజింగ్ పర్సన్కి నేను మైక్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. మీరు చెప్పొచ్చు నాకు నేను మీకు నచ్చాను అని కావాలంటే. ప్రస్తుతానికి వాళ్ళ ఆవిడని చూడకుండా చేయండి. ఫస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడేమంటారా, మీకు చెప్పేయమంటారా? ఓకే సార్. ఆయనకి నచ్చలేదు నాకు లవ్ చేయడం అంటే. వంశీస్వామి ఎంత మాల్లో ఉంటే మాత్రం ప్రేమను మీరు అలా. యా ఓకే, ఐ విల్ కీప్ ఇట్ వెరీ షార్ట్. ముందుగా మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బికాజ్ మేము ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన మ్యాడ్నెస్ని మీరే తీసుకెళ్తారు జనాల దగ్గరికి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సందీప్, నువ్వు ఈ మూమెంట్ కోసం ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నావు 5 years నుంచి, ఐ నో. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. అండ్ విశ్వ సార్ అండ్ కృతి మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ అవర్ స్టోరీ. ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ అవర్ స్టోరీ బికాజ్ we all worked like a family for this film, and I really want all of them to see this as soon as possible. So December 12th, పెసరెట్ ఉప్మా, గులాబ్ జామున్ ఐస్ క్రీమ్ ఎలాగో సందీప్ కాలభైరవ అలాగా అనమాట. ఆ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఈజ్ అ మ్యాచ్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్. అండ్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దాట్ కాంబినేషన్. మళ్ళీ కలర్ ఫోటో తర్వాత ఆ కాంబినేషన్ వస్తుంది అంటే జనాల కోసం నేను ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. అండ్ కమింగ్ టు ద 2 biggest strengths ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, అండ్ ప్రీ రిలీజ్లో తను చాలా మాట్లాడారు రోషన్ గురించి. తను చూపించిన రేంజ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కానీ యాక్షన్స్ కానీ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ అ న్యూ కమర్. అండ్ ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ సినిమాలోనే డైలాగ్స్ లేకుండా అంతలా కన్వే చేసిందంటే ఆల్రెడీ కొంతమంది క్రష్ లిస్ట్లోకి యాడ్ అయిపోయినట్టుంది కదా. ఎదుగుతున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో, చూసాను ఇందాక. ఓకే, నేను ఆ అమ్మాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడాల, మన వాళ్ళు చూస్తుంది చూసా. ఈ డౌట్లు తగ్గించండి మీరు. సో ఇలాగే మా సినిమాని అంటే సందీప్ మీలో ఒకటిగా, మనందరిలో ఒకటిగా, ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ నుంచి ఒక సినిమా తీసి దానికి నేషనల్ అవార్డు సాధించాడు. ఆ టైంకి అన్ఫార్చునేట్లీ కోవిడ్ అవ్వడం వల్ల మాకు థియేటర్లో మీ ప్రేమాభిమానాలు కనిపించలేదు. ఈసారి అప్పుడు మిస్ అయిందంతా రెట్టింపు చేసి మాకు ఈ సినిమాకి ఇస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, December 12th మా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్. థ్యాంక్ యూ. హలో, మీరు అలా వెళ్ళిపోకండి. ఇంతకీ ఈ సినిమాలో రోషన్కి కాలు నొప్పి వస్తుంది, పాపం. అందుకనే నేను లేకపోతే మైక్ వదులుతాను. నేను ఈ సినిమాలో మీరేం చేస్తున్నారు? ఈ సినిమాలో చాలా చేస్తాను నేను, నాతో కూడా చాలా చేస్తారు వాళ్ళు. ఆయన అడగండి ఏమేం చేయించాడు. ఈ సినిమాలో మీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా? ఆయన అడగండి. అంటే నేను చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు తెలీదు. మీ ఎగ్జామ్ లో ప్రశ్నలు ఆయన ఆన్సర్లు ఎలా రాస్తారు? సిలబస్ ఇచ్చింది ఆయనే కదా.
అంటే టీచరే ఎగ్జామ్ రాయాలి అని చెప్తున్నారు స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో విష్ణుప్రసాద్ గారు ఏదో సార్ ఒకటి చేశారు. బేసిక్గా నేను సార్ తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం కొంచెం. ఇవన్నీ మేము ఓపెన్గా చెప్పలేము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ కాలభైరవ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా ఆనందంగా ఉందండి మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం చాలా రోజుల తర్వాత. రెండు విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నానండి. సందీప్తో నా ప్రీవియస్ అవుటింగ్ కలర్ ఫోటో, అలాగే విశ్వప్రసాద్ గారితో నా ప్రీవియస్ మూవీ కార్తికేయ 2 అండి. సో ఐఎమ్ రియలీ హోపింగ్ దట్ ఇద్దరితోనూ నా ఈ పాజిటివ్ కాంబినేషన్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని, అవుతుందని కూడా నా నమ్మకం అండి. అండ్ మా టీం అందరికీ ఐ విష్ అస్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ మీరు కుదిరితే పాట వినండి యూట్యూబ్లో, మీకు డెఫినెట్గా నచ్చుద్ది. అండ్ పాట గురించి ఒక్కసారి చెప్పాలండి. ఈ పాటకి మెయిన్గా వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్, పాట కంప్లీట్గా ప్రోగ్రామ్ చేసింది, మిక్స్ చేసింది బివి హర్ష. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. అండ్ ఈ పాటలో ఫ్లూట్స్ వాయించింది ప్రమోద్ గారు అండ్ లలిత్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ వైలిన్స్ వాయించింది శాండిలియా, అండ్ గిటార్స్ వాయించింది నితీష్. అండ్ సాంగ్ మిక్స్ చేసింది ఫైనల్ మాస్టర్ చేసింది కృష్ణ సౌరభ్. అండ్ వీళ్ళందరి వల్లే పాట ఇంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సందీప్ రాజ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం నా. అందరికీ నమస్కారం అండి. సో అదే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసేస్తాను. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మాట్లాడదామని వచ్చాను. ఎందుకనంటే ఈ లాస్ట్ 5 years, నిన్నటితో 5 years ఫర్ కలర్ ఫోటో అన్న చూడంగానే ఓకే 5 years అయ్యింది అని. ఈ 5 yearsలో ఇలాగా చాలా ఈవెంట్లకి మొన్న తెలుసు కదా ఈవెంట్తో కలిపి ఒక 50 ఈవెంట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను సక్సెస్ఫుల్గా. సో ఫైనల్గా డైరెక్టర్గా మళ్ళీ మాట్లాడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది. ఎందుకనంటే చాలా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ ఆ బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఆ మోగ్లీ థీమ్ మ్యూజిక్ అదంతా ఒక థియేటర్ బయట నుంచొని మన మ్యూజిక్ మనం వింటాం అన్నది లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించింది. ఓకే దీనికోసమే కదా మనం 2 ఏళ్ల నుంచి వెయిట్ చేస్తుంది. మన ఈ వరల్డ్ లోపల థియేటర్లో మన సినిమా జరుగుతుంటే బయట మనం వెయిట్ చేయటం ఈ ఫీలింగ్ కోసం అని చెప్పి. సో అది ఇంకా మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో చాలా కష్టపడి ప్రాణం పెట్టి చేసిన సినిమా. నాకు ఇందాక నుంచి మీరు మాస్ సినిమా అంటే చాలా భయం వేస్తుంది. ఇది చాలా మీ అందరికీ నచ్చే మాస్ ఉంటుంది కానీ ఇది అందరికీ నచ్చే చాలా కైండ్ ఆఫ్ పీక్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్, మంచి కామెడీ, హ్యాపీగా కడుపుబ్బా నవ్వుకుంటారు, కళ్ళ నిండా ఏడుస్తారు, ఒక అడ్రినలైన్ రష్ వస్తుంది. అవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమా. ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలో ఇంకా చాలా క్లియర్గా చెప్తాను. ఒకసారి ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడే విధానం బట్టి మీకే అర్థమవుతుంది సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో. అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై టీమ్. నన్ను నమ్మి నేను ఫస్ట్ నుంచి పేపర్ మీద ఏదైతే పెట్టుకున్నానో ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక్కటి కూడా నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నేను ఏది అనుకున్నానో అది చేశానంటే సార్ లైఫ్ లాంగ్ రుణపడి ఉంటా సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, విశ్వ సార్, ఈ ప్రాజెక్ట్ నమ్మినందుకు. ఆ బడ్జెట్స్ అవన్నీ ఇచ్చి ఎక్కడ నన్ను కాంప్రమైజ్ అవనివ్వకుండా నాకు నథింగ్ లెస్ దాన్ అబౌవ్, ఇది తప్పన ఇంకా ఏమి ఇవ్వద్దు నాకు అని చెప్పి అంత నమ్మి ఇంత టైం ఇచ్చి ఇంత క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేను పిఎంఎఫ్కి ఖచ్చితంగా రుణపడి ఉంటాను. అండ్ టు మై టీమ్, నేను నిజంగా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అని అంటే సార్ ఒక రకంగా చేస్తే నాకున్న యాక్టర్స్ రోషన్, సాక్షి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఏదైతే పేపర్ మీద అనుకున్నానో కరెక్ట్గా అదే తీసుకొచ్చి మీ పర్ఫార్మెన్స్లతో ఒక వర్క్షాప్ నుంచి మొదలుపెట్టి నాకు వర్క్షాప్లోనే చాలా ఆనందం వేసేసింది. ఓకే వీళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ ఒక పేస్లో ఉన్నారు అన్న ఫీలింగ్లో ఆ లెవెల్లో చాలా బాగా చేసి. అండ్ హర్ష లాస్ట్లో మాట్లాడదాం. ఒకటే చెప్తాను, నెక్స్ట్ నేషనల్ అవార్డు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ లెవెల్. అండ్ ఒక్కసారి మీ ఇద్దరు నువ్వు ఒక్కసారి నువ్వు మాట్లాడు. వీళ్ళిద్దరూ నా ప్రాణం ఈ సినిమాకి. వీళ్ళిద్దరే. సో ఫస్ట్ నుంచి రైటింగ్ నుంచి ఉన్నాడు మారుతి. రైటింగ్ నుంచి ఉండి తనే కథలో చాలా భాగమే. ఈ సినిమాకి టైటిల్ పెట్టి వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఇంత అద్భుతమైన విజువల్స్ని తీసుకొచ్చాడు. ఈ సినిమా ఎంత రూటెడ్గా ఉండబోతుందో ఇతని బట్టలు చూస్తే అర్థమవుతుంది.
రేపు ఈ సినిమా ఎంత మ్యూజిక్ పరంగా ఎంత క్లాసీ ఉండబోతుందో ఈ మనిషిని చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఎంత భారీగా ఉండబోతుందో నన్ను చూడండి తెలుసుద్ది. ఇది ఒక్కటి చెప్పగలను, ఖచ్చితంగా చాలా 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 మంచి సినిమా తీస్తాం. మీ అందరికీ బీభత్సంగా నచ్చుతుంది. ఈ పాట నచ్చితే దానికి 10 టైమ్స్ సినిమా నచ్చుతుంది, ఇదైతే చెప్పగలను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమాలో సపోర్ట్గా నుంచొని చాలామంది చేశారు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై నోలన్ బండి సరోజ్. నేను తనకి ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. తను ఈ సినిమాలో నేను ఆ క్యారెక్టర్ని రాసిన విధానాన్ని ఒక అదే ఇంపాక్ట్తో తీసుకొచ్చారు. ఆయనకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఆయన జనరల్గా ఏ పబ్లిసిటీ ఈవెంట్స్కి రాను అని అన్నారు. సో ఆయన తరపున కూడా నేనే ఇక్కడ ఇలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. సో మిగతా వాళ్ళందరి గురించి ఇంకా మాట్లాడతాను, మిగతా టెక్నీషియన్స్ గురించి, వాళ్ళ గురించి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ నుంచి ఒక పాజిటివ్ బజ్ క్యారీ చేస్తూ చాలా పాజిటివ్గా ఇండస్ట్రీలో అందరికీ చెప్తూ మాకు ఒక బలంగా నిలిచారు. ఇదే ఇంకా మేము నమ్మకం నిలబెట్టుకుంటాము. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అందరూ. ప్లీజ్ సపోర్ట్. December 12th మీరు సపోర్ట్ చేయండి. December 12th వరకు ప్లీజ్ సపోర్ట్గా నుంచోండి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. అందరూ హ్యాపీగా, హ్యాపీగా 100% ఫ్యామిలీ ఫిలిం. యా, థ్యాంక్ యూ సందీప్ రాజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు హీరో ఆఫ్ ద ఫిలిం రోషన్ కనకాల విల్ స్పీక్. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మన మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మీరు గ్లిమ్స్ దగ్గర నుంచి చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ముందుగా మా ఈవెంట్కి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి కీరవాణి గారు వెళ్ళిపోయారు, కానీ బట్ సార్ కొట్టిన ఏ మ్యూజిక్ అయినా నా సోల్ని టచ్ చేసింది అండ్ ఇంపాక్ట్ చేసింది నన్ను. సో ఆయన మా సాంగ్ని లాంచ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఆనందకరమైన విషయం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ లాంచింగ్ అవర్ సాంగ్. అండ్ అలాగే విశ్వప్రసాద్ గారు నరేషన్ అంతా అయిపోయి స్టోరీ ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఇనీషియల్గా దేర్ వాజ్ సంబడి ఎల్స్, అప్పుడు పిక్చర్లో ఇంకోటి చేస్తున్నారు అనుకున్నాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా డ్యూ టు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అది అవ్వలేకపోయారు. బట్ విశ్వ గారు హర్డ్ ద స్టోరీ అండ్ హీ లవ్డ్ ఇట్, హీ లవ్డ్ మీ, హీ లవ్డ్ సందీప్. అండ్ మాకు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా ఈ సినిమాని చాలా ఘనంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ అస్ అండ్ సపోర్టింగ్ అస్ లైక్ ఆల్వేస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృతి ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్. సో ఈ పాటకు వచ్చేస్తే చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ఆర్ కాలభైరవ ఈజ్ డన్. అంటే ఈ పాట చాలా ప్రేమతో చాలా కసితో చేశారు, ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ 5 ఏళ్ల తర్వాత వస్తుంది. అండ్ ఆ కసి ఆ పాటలో కనిపిస్తుంది. ఇంకా 2 పాటలు ఉన్నాయి, అవి కూడా వింటే అసలు మీకు బుర్రపాడే డైరెక్ట్. సో థ్యాంక్ యూ భైరవ. అండ్ దీన్ని చూసి అలాగే చంద్రబోస్ గారు ఇమీడియట్గా ఆయన ఫ్లేవర్ని కూడా యాడ్ చేయడానికి ఆయన ఈ పాటకి లిరిక్స్తో ప్రాణాన్ని ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ తర్వాత కృష్ణ మాస్టర్ ఈరోజు రాలేకపోయారు అనుకుంటా, మేబీ ఫర్ సమ్ అన్ఫార్చునేట్ రీజన్స్ మేబీ. బట్ కృష్ణ మాస్టర్ కూడా ఈ సాంగ్లో మేము ఎప్పుడు అనుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉండాలి డాన్స్లో, ఎప్పుడైనా జస్ట్ డాన్స్ ఉండకూడదు అనుకున్నాం. సో దానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ కెమిస్ట్రీ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఒక స్టెప్ని ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్. అండ్ వీళ్ళందరే మార్కులు కొట్టడం అంటే మేము కూడా కొట్టేస్తామని చెప్పి మా రమామారుతి గారు అద్భుతమైన ఫ్రేములు పెట్టి అసలు ఫుల్ మార్క్స్ కొట్టేశారు. ఏంటి వీళ్ళేనా నేనున్నాను చూడండి అని చెప్పి ఫైనల్గా మా సందీప్ రాజ్ గారు ఆయన మార్క్ని ఎలా వదిలేరంటే మాంటేజెస్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ డాన్స్ తప్పితే మిగతా చూసినంతా కూడా సందీప్ రాజ్ క్రాఫ్ట్ చేసిందే. సో చాలా ప్రేమతో ప్రాణం పెట్టి క్రాఫ్ట్ చేశారు. అండ్ నా వంతు నేను ప్రయత్నం చేశాను. అండ్ అలాగే సాక్షి ఇస్ డన్ రియలీ గుడ్ జాబ్. ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని ప్లే చేయడం అంత ఈజీ కాదు, బికాస్ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. కొన్నిసార్లు డైలాగ్ మనకి జనరల్గా హ్యాబిట్ ఉంటుంది, ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే తిరుగుతాం, ఏదో ఒకటి చేస్తాం. తను అవన్నీ కూడా ఇన్నోవేషన్స్ని కిల్ చేసుకొని చాలా న్యాచురల్గా చేసింది. సో యు బిన్ అ వండర్ఫుల్ కో యాక్ట్రెస్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మై ప్రభాస్ బంటి అలియాస్ హర్ష చెముడు. మా ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ ఐ థింక్ ఈ సినిమాలో మ్యాక్స్ ఉండబోతుంది. అండ్ ఈ ప్రేమ కన్నా ఈ ప్రేమే ఎక్కువ. సో యా థ్యాంక్ యూ హర్ష. అండ్ అలాగే బండి సరోజ్ గారు కూడా హీస్ డన్ అ రియలీ గ్రేట్ జాబ్. ఆయన మా సినిమాలోకి వస్తున్నారు అంటే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ థింగ్, ఎందుకంటే అతని ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని చూసి నేను కూడా చాలాసార్లు ఎక్సైట్ అయ్యాను. అండ్ వెన్ సందీప్ ఒకసారి సరోజ్ గారితో వెళ్దామంటే ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ చాలా బాగుంటుంది క్యారెక్టర్, యూ విల్ ఎలివేట్ ద ఫిల్మ్ అని ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ. సో థ్యాంక్ యూ బండి సరోజ్ గారు ఫర్ డూయింగ్ దిస్.
అండ్ ఫైనల్గా ప్రేమ అంటే మాటల్లో చెప్పేది కాదు, చేతల్లో చూపించేది. అండ్ నిశ్శబ్దంలో గట్టిగా ప్రేమిస్తా. అండ్ మోగ్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ద థియేటర్స్ ఆన్ December 12th. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు కూడా మా సినిమాని అంతే ప్రేమిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ రోషన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ